इदानीम् अस्य उद्घाटनसमारोहस्य अध्यक्षवचनानि वक्तुम् अहम् अस्य समारोहस्य अध्यक्षमहोदयं श्री हित्लण्डी सूर्यनारायण भट्ट महोदयं निवेदयामि। श्री गुरुभ्यो नमः। कल्याणं वो विधत्तां करटमदधुनीलोलकल्लोलमालाखेलल्लोलम्बकोलाहल मुखरितदिक्चक्रवालान्तरालं प्रत्नं वेतण्डरत्नं सततपरिचलत्कर्णतालप्ररोहद्वाताङ्कुराजिहीर्षा दरविवृतफणा शृङ्गभूषा भुजङ्गम्। सर्वेभ्यः नमस्काराः। भार्गवप्रकाशनम् अस्य अर्थः विवृतः। संस्कृतभारती अत्रैव स्मः। अनयोः संस्थयोः संस्कृताश्रये संयुक्ताश्रये विद्वान् बी वेङ्कटरामभट्ट वर्यस्य 7धिकशततमे जन्मदिवसावसरे तद्विरचितस्य कृतिद्वयस्य व्याख्यानकार्यक्रमः सांस्कृतिककार्यक्रमश्च अत्र समायोजि। अत्र वस्तुतः मया इदं चिन्त्यते, अस्माकं भट्टमहोदयैः मानवमातृभाषा इति संस्कृतं विवृतं। न केवलं मानवमातृभाषा, देवभाषा अपि। अतः विश्वभाषा इति पदस्य यद्योग्यं वर्तते तदेकमेव संस्कृतम्। अन्याः अपि भाषाः प्रपञ्चे सन्ति, किन्तु ताः सर्वाः भाषाः मानवमातृभाषाः। इयं तु भाषा न केवलं मानवमातृभाषा, देवभाषा इति किमर्थं मया वक्तव्यम् अधुना। देवभूयङ्गताः एते वेङ्कटरामभट्टाः, अतः तेषां संस्मरणसन्दर्भे अस्माभिः संस्कृतभाषयैव व्यवहर्तव्यम्। यदि मानवभाषया व्यवह्रियते तर्हि तस्य तथा उत्कर्षो नास्ति। पूजासमये अस्माभिः संस्कृतभाषा प्रयुज्यते, तस्य अत्युत्कर्षः। अस्माकं भाषायां यदि पूजा क्रियते तत्र यद्यपि आत्मीयता भवति, संशयो नास्ति, भजनम् अस्माभिः मातृभाषया क्रियते। पूजा तु संस्कृतभाषया एव क्रियते। एवम् एतेषां कविवरेण्यानां वेङ्कटरामभट्टानां संस्मरणमहोत्सवे अस्माभिः संस्कृतभाषया एव वक्तव्यम्। प्रायेण प्रतिवार्षिकं तथैव क्रियते। अस्माभिः जीवने एकवारं तत्र गयाक्षेत्रं प्रति गम्यते इति उच्यते। तत्रापि एषा भाषैव उपयुज्यते। अतः अस्माभिः अस्माकम् उपयोगार्थं मानवभाषा प्रयुज्यतां, तत्र सौकर्यमेव अधिकं। किन्तु अस्माकं देशे एतादृशाः अपि देशीयाः
सन्ति ये संस्कृतविषये विरोधं कुर्वन्ति। अस्माकं भट्टमहोदयैः स विचारः अत्र सूचितः। तत्र अस्माभिः एवं चिन्तनीयम्, एकस्य पितुः बहवः पुत्राः भवन्ति, पुत्र्यः भवन्ति। तत्र कश्चन पुत्रः उद्दण्डो भवति, उद्धतो भवति, अथवा काचन पुत्री उद्धता भवति। कदाचित् एवं भवति। अस्माकं देशे एवं जातं। केरलसंस्थानमस्ति, तत्र वङ्गसंस्थानमस्ति। द्वयोः कोणयोः एते उद्धताः। पूर्वस्मिन् काले अस्माभिः श्रूयते स्म, अयं पण्डितोद्धतः इति उच्यते स्म, उद्दण्डपण्डितः। किन्तु औद्धत्यं तत् अपेक्ष्यते। इदञ्च औद्धत्यं शिक्ष्यते, दण्ड्यते। स च दण्डः तत्र अध्यक्षवर्येण प्रस्तुतः। कस्मिन् देशे भवान् अस्ति इति पृष्टवान्। वयं यस्मिन् देशे स्मः तस्मिन् देशे संस्कृतं विहाय अस्माभिः किमपि कर्तुं न शक्यते। यदि संस्कृतम् अस्माभिः तिरस्क्रियते तदानीम् अस्माकं पूर्वजानां तिरस्कारः भवेत्, देवानां तिरस्कारः भवेत्। अतः अस्मिन् विषये जागरूकैर्भाव्यम्। एतत् सूचयितुम् अत्र एते वेङ्कटरामभट्टानां पुत्रवर्याः सर्वे मिलित्वा अत्र उद्धताः न सन्ति, एतादृशं कार्यक्रमम् आयोजितवन्तः। अस्माकं देशे उद्धताः स्युः, किन्तु अत्र श्रद्धया एतैः प्रतिवार्षिकम् एवं रूपेणापि क्रियते इति सर्वैः सन्तोष्टव्यम्। सर्वेषाम् अनेन मार्गदर्शनं जातम्। अत्र अत्यन्तं विनयेनैव सम्भाषणं, सत्कारः इत्यादिकं कृतं वर्तते। अत्र भाषणसमयेपि अस्माकं संस्कृतज्ञानं नास्ति इति विनयेन प्रस्तुतं। दोषो नास्ति। गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः। अतः एतैः संस्कृतभाषायां व्यवहारः कर्तव्यः इति अत्यन्तं तस्मिन् विषये उत्साहेन संस्कृतभाषया एव सभा यदि प्रचाल्यते तदानीं सर्वैः अवश्यं सन्तोष्टव्यं। किशोरस्यालापः खलु भवति पित्रोः अतिमुदे इत्येवं बालानां भाषा संस्कृतभाषा महती। तत्र यः पण्डितं मन्यः वर्तते सोऽपि भाषणसमये कदाचित् अशुद्धमेव वदति। अतः गच्छतः स्खलनं भवति, तत्र दोषो नास्ति। तथापि अस्माभिः प्रयत्नः अवश्यं कर्तव्यः। अतः महदिदं सन्तोषस्थानं यत् अयं कार्यक्रमः दीपप्रज्वालनपुरस्सरं संस्कृतेनैव प्रक्रान्तः, ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಇವನು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವನು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭ್ರಮೆ ಬಂದುಬಿಡಬಹುದು. ನನಗೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಭ್ರಮೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಹಳ ಕಾಲ ಆಗಿತ್ತು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು. ಆಗ ಕನ್ನಡ ಕೇಳಿದರೂ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಭಾಷೆ ಅದು ಕನ್ನಡವಾದರೂ ಸಂಸ್ಕೃತವೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ರೂಪ ಒಂದಿದೆ. ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ರೆ
ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಾರಿ. ಅವರು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಉಲ್ಲೇಖನ ಮಾಡಿದರು. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತದ ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯವನ್ನೇ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇನು ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ. ಕನ್ನಡವನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ವೇದವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೈದಿಕ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದೇ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಾರ್ದು. ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಇದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನ ಸ್ಮರಣೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶ. ಒಂದು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ. ಆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ವೆಂಕಟರಾಮ ಭಟ್ಟರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ನಡೀತಿತ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಉದ್ಯೋಗವೇ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದರು, ತುಳಸಿದಾಸನ ಹಾಗೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ. ತುಳಸಿದಾಸ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವನು ಸ್ವಾಂತ ಸಂತೋಷಾಯ, ತುಳಸಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಅವನು ಬರೆದಿರೋದು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ. ರಘುನಾಥ ಕಲತ್ರ ಗಾಥಾ ಭಾಷಾ ನಿಬಂಧ ಮತಿಮಂಜುಲ ಮಾತುನೋತಿ ಅಂತ ತುಳಸಿ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವೆಂಕಟರಾಮ ಭಟ್ಟರು ಅವರು ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ವಾಂತ ಸಂತೋಷಾಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬರೆದಿರೋ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು. ಆದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅವರಿರುವಾಗ ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ನನಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ. ಆ ಪರೋಕ್ಷ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲವಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಅದು ಸ್ವಾಂತ ಸಂತೋಷಾಯ ಅಂತ. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಡವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿದ್ದರು. ಈಗಿನಷ್ಟು ಹಣ ಓಡಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿರಬಹುದೇನೋ. ಅವರ ಬಗ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು, ನೀವು ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ರಸ. ಈ ರಸ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಲೌಕಿಕವಾದ ರಸ. ಅವರೊಂದೇ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ನಮಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಸವನ್ನು ನಾವೀಗ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು
ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡೋರು ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರ ಈ ಸಮುದಾಯ ಸೇರಿ ಕೀರ್ತಿಶೇಷರಾದ ವೆಂಕಟರಾಮ ಭಟ್ಟರ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಅಹೋಭಾಗ್ಯ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಈ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಗವಂತನ ದಯೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ. 2 ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಈಗಲೇ ಬರೆದೆ, ಅದನ್ನು ಓದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟರಾಮಾಖ್ಯ ಭಟ್ಟಾನಾಂ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವೇ ಸಪ್ತಾಧಿಕಶತತಮೇ ಪ್ರಸೀದಾಮೋ ವಿಶೇಷತಃ. ಕವೀನಾಂ ಕೃತಿರತ್ನಾನಾಂ ಅತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ, ಹೃದಯಾಲು ವರೇಣ್ಯಾನಾಂ ಯೇನ ತೋಷಃ ಪ್ರವರ್ಧತೆ. ಇದು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಶೈಲಿ. ನಾನು ಉದ್ದ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಬರೀತೇನೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಂತ ಸಂತೋಷಾಯ ನಾನು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೇ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಿಸ್ತೀನಿ.